बंधमोई सावधान माते बंधमोई सावधान माते जहर प्रसादे बाय हे भवतोरिया जाय जहर प्रसादे बाय हे भवतोरिया जाय कृष्ण प्राप्ति हो जा हो के कृष्ण प्राप्ति हो जा हो के गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया क्या गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्त कोरिया क्या आना करी हो माने आशा आना करी हो माने आशा श्री गुरु चरणे रति है से उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति है से उत्तम गति जय प्रसादे पूरे सर्व आशा जय प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलोगे जन्म जन्म प्रभु से चक्षुदान दिलोगे जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदेगा जार चरितो वेदेगा जार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु हद मजनार बंधु
Shri Guru Karuna Sindhu Adama Janara Bandhu Lokanath Lokera Jivana Lokanath Lokera Jivana Aha Prabhu Koro Daya De Hamare Padashaya 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 Hey Bejad Gushti Bhuvana Hey Bejad Gushti Bhuvana Aha Prabhu Koro Daya De Hamare Padashaya 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 Hey Bejad Gushti Bhuvana Hey Bejad Gushti Bhuvana Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Guru Puja Ki Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha
शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. सभी लोग बोलिए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Haribol! Jai! Hari
जय राधा माधव राधा माधव राधे जय माधव राधा माधव राधे नाथ जय देव सुभद्रा माई जय सुदर्शन देव जय सुदर्शन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. श्री राधा की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री गुरु की, की. This morning, Srimad Bhagavatam class on the pastimes of Srimati Radharani will be given by His Holiness Bhakti Vigna Vinasak Nrsimha Swami Maharaj. हरे कृष्णा. कृपा करके सभी लोग बैठ जाइए. अभी श्रीमती राधा रानी की लीलाओं पर प्रवचन होगा और प्रवचन करेंगे परम पूज्य
भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। Maybe we should have translation this morning. We'll have backside they're doing. Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Radhava Jayate Gokula Taruni Mandala Mahite Gokula Taruni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Gokula Taruni Mandala Jayate Gokula Taruni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate
Ramadararati Vardhana Veshe Hari Nishkuta Vrinda Vipineshe Ramadararati Vardhana Veshe Hari Nishkuta Vrinda Vipineshe Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Gokula Vardhana Mahite Gokula Taruni Mandala Mahite Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Vrishabhanudadi Nashashileke Lalita Sakti Gunaramita Vishake Vrishabhanudadi Nashashileke Lalita Sakti Gunaramita Vishake
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. So I'll just read the translation of the song we sung, Sri Radhika Stava, from the Stavamala by Sri. Сейчас я прочту перевод Радхаштакам из Шри Радхика Ставамала Рупы Госвами. О Радхика, о возлюбленная Мадавы, о ты, которые поклоняются все юные девушки Гокулы, вся слава тебе, вся слава тебе. Это положение Шримати Радхарани. Она возлюбленная Мадавы, божества Рады и Мадавы. Шримати Радхарани — это возлюбленная Господа Мадавы. Мы вчера объясняли, что Шримати Радхарани — это хладини Шакти, энергия хладини Шакти Господа. Хладини Шакти означает
что это энергия, которая предназначена для наслаждения Господа Кришны или Господа Мадавы, как написано здесь. Шримати Радхарани — это персонификация Хладини Шакти, и она находится в настроении Махабхавы, и таким образом она чувствует экстаз. Шримати Радхарани, как описывается здесь, это та, которой поклоняются все юные девушки Гокулы. Гокула, где находится Шримати Радхарани, а дом Шримати Радхарани находится в Варшане. А Гокула — это неподалеку. Это то место, где живет Господь Кришна со своей мамой и папой, с Нандой Махараджем и мамой Ешодой. Все юные девушки Гокулы, они все очень любят Шримати Радхарани, потому что она самая привлекательная, самая красивая, самая очаровательная. И она чувствует самую великую любовь к Кришне. И сказано, даже такие красивые женщины, как матушка Парвати, Сарасвати, они все признают красоту Шримати Радхарани. И даже такие целомудренные женщины, как Арандити, она тоже признает целомудрие Шримати Радхарани. Таким образом, Шримати Радхарани прославлена даже богинями на небесах, которые признают замечательные качества и уникальность, которая есть в Шримати Радхарани. Итак, все юные девушки Гокулы, они все признают замечательные качества Шримати Радхарани. В следующем стихе You who dress yourself in such a way as to increase Lord Damodar's love and attachment. Ты одеваешься таким образом, чтобы усилить любовь Господа Дамодары к тебе и его привязанность к тебе. Господь Дамодара — это другое имя Господа Кришны. Господь Кришна был связан не только мамой Ешодой, но его связала также любовь к Шримати Радхарани. Мама Ешода имеет огромную любовь к Господу Кришне. И Господь Кришна позволил маме Ешоде связать себя. И таким же образом у Шримати Радхарани тоже огромная любовь к Господу Кришне. И Господь Кришна позволил Шримати Радхарани связать его, связать его великой любовью и привязанностью, которая есть у нее. Итак, Шримати Радхарани описывается здесь. Она одевается таким образом, чтобы увеличить любовь Господа Дамодары и его привязанность к ней. Это вот как женщины, которые любят украшать себя для удовольствия своего мужа. Таким же образом Шримати Радхарани украшает себя для удовольствия Господа Дамодары. Теперь о царица, которая является рощей удовольствия Господа Хари. Which is pleasure grove of Lord Hari. O new moon, who arises О молодая луна, которая поднимается из океана короля Вришабхану. So the pleasure groves of Vrindavan are the Роща pleasure groves удовольствий of Lord Вриндавана Hari. или роща удовольствий Господа Хари. Advanced himself in Mathura, and as a young child, then he is Господь transported Кришна to проявил the себя в home of Мадхуре, Nanda и Maharaj and младенцем был Mother перенесен Yashoda. в дом Нанды So his Махараджа и Bala Мамы Lila Ешоды.
Это Балалила Господа Кришны, которая была во Вриндаване. Господь Кришна проводил свои детские игры во Вриндаване, в различных лесах Вриндавана, в особенности в Гокуле. Lord Krishna would enjoy being there with all of his friends, the cowherd наслаждался, boys, будучи там as well со всеми as the своими друзьями, cowherd girls, пастушками, the gopis. так же, как и с They're пастушками all гопи. the friends of Krishna. And Они все Lord друзья Krishna Кришна. И enjoys Господь his Кришна pastimes наслаждался there своими within these играми с ними groves в of рощах Вриндавана. Vrindavan. Because this Потому что Vrindavan, we Вриндаван, should мы understand должны that понять, что Вриндаван Vrindavan is not a place of the это не material место в world, материальном мире. but the Vrindavan Но is Вриндаван actually the spiritual это на world. самом деле It is духовный the мир. embassy Это of the посольство духовного spiritual мира. world. Just like if you go, Как, например, if если you're вы living in живете в England and Англии you go to the Indian и embassy, приедете в индийское then the посольство, Indian embassy is different from the индийское rest of посольство отличается от England, остальной Англии, because the Indian embassy потому что is a индийское part посольство of India. — это часть It Индии. represents the Оно country представляет India, and the страну Индию. laws in the Indian embassy are the same И as the laws which are there законы в in посольстве India. Индии такие же, как в стране Индии. So, the same way, Vrindavan is the spiritual И таким же world образом which Вриндаван has come — это here духовный to мир, this planet который for the появился здесь, на этой pastimes of планете, Lord Krishna, ради игр to Господа Кришны, facilitate the loving чтобы pastimes способствовать of играм Lord Господа Кришны. Krishna. We do not think of Vrindavan as being the Мы material не world, думаем о but Вриндаване rather как о it's a месте spiritual в world. материальном мире, но думаем о So нем как о Lord месте в Krishna духовном мире. enjoys his pastimes with his Таким devotees образом, there. Господь Кришна And we know Lord наслаждается Krishna своими killed играми also some different с demons who преданными came там. there in И мы знаем, Vrindavan. что Господь So Кришна this was убил all различных the демонов, lila of которые Krishna. приходили туда, во He Вриндаван. was giving Это все pleasure лилы to Кришны, his devotees. которые доставляют наслаждение Его преданным. So it's mentioned also the new moon which arose from Также мы читаем, что новая луна ocean поднимается of King из океана Vrishabhanu. короля Вришабхану. So Srimati Radharani's father is Maharaj Махарадж Vrishabhanu. Вришабхану — это отец Шримати Mother, Радхарани. the mother is Kirtida. So Kirtida А ее and мама — это Киртида. Vrishabhanu, they are the parents of Srimati Киртида и Radharani. Вришабхану — это родители Шримати Радхарани. Vrishabhanu, he's a king. Махарадж A Вришабхану wealthy man. — это царь. Srimati Он очень богат. Radharani appears there. И Шримати If Радхарани you go to явилась там. Varsana, Если вы поедете then в Varsana Варшану, you will see there's a palace в there. Варшане вы увидите So that's дворец the palace of Maharaj Это дворец Vrishabhanu. Махараджа Вришабхану. Okay, and then, oh friend of Lalita, oh you О, подруга Лалита, who make Vishaka loyal to you, due to your ты wonderful сделала qualities Вишакху своей of приближенной, friendliness, своими дружелюбными kindness, качествами, and faithfulness добротой to и верностью Krishna. Кришне. So Srimati Radharani Шримати Радхарани is the original pleasure — это potency изначальная of Lord энергия Krishna. наслаждения Господа Кришны. Originally, Radha and Krishna are one, but they Изначально Радха и separate Кришна — это одно, themselves но одни eternally for the вечно pleasure of разделены Krishna. As we said, the ради Hladini удовольствия Shakti Кришны. is Как мы говорили, personified Хладини by Шакти Srimati Radharani. — это And then from ее Srimati персонификацией Radharani, является Шримати then Радхарани. there are gopis who come И из Шримати from her. Радхарани The затем Radharani expands исходят herself остальные in гопи. the form of different sakhis or Шримати Радхарани gopis, распространяет who are себя all в форму her различных friends. сакхи или гопи, So they are mentioned here, которые like все являются ее Lalita подругами. and Вот как Vishaka. здесь пишется о Лалите и If you Вишакхе. go to our Krishna Balaram temple in Vrindavan, you will Если see вы on the altar пойдете there в храм is Кришна Radha Баларам,
во Вриндаване. Вы увидите там алтарь, где стоят Радха и Кришна, и с ними две гопи. Эти две гопи — это Лалита и Вишакха. И если вы пойдете в Майяпур, в храм Искон в Майяпуре, или вы, может быть, пойдете в Тирупати, вы увидите, что там у нас не две гопи, а целых 8, или по-другому Аштасакхи. 8 сакхи — это все экспансии Шримати Радхарани. И они все участвуют в играх Кришны. Их цель — лишь доставить удовольствие Господу Кришне. Аштасакхи — Тунга, Видья, Читра, Чампакалата, затем Лалита и Вишакха, Индулекха, Рангадеви, Судеви. Это имена гопи, которые стоят на алтаре, которые являются помощницами в играх Радхи и Кришны. Таким образом, гопи организуют все для того, чтобы Господь Кришна был со Шримати Радхарани. Гопи никогда не чувствуют ревности, они никогда не чувствуют зависти. Они думают только о том, как бы привести Кришну, чтобы он мог быть со Шримати Радхарани. Вы должны понимать, что это игры не для материального мира. Это духовный мир. Как, например, мы видим Радху и Кришну на алтаре. Мы должны понимать, что это духовный мир, который проявлен для нашего удовольствия. Господь Кришна пришел в форме божества и проявился непосредственно в форме божества. Это как аватара. Вы знаете, что аватара приходит из духовного мира. Аватар значит тот, кто нисходит, тот, кто спускается. Господь вечно живет в духовном мире. В духовном мире прежде всего есть планета Вайкунтхи. В духовном небе есть бесконечное число планет, которые называются планетой Вайкунтхи. Но в другом месте духовного мира, которое называется Голока. Так вот, в Голоке есть Голока Вриндавана. И в этом мире есть Гокула, которая тоже Голока, духовный мир. И Рада и Кришна вечно пребывают на Голоке Вриндаване. Но иногда разные аватары приходят к нам. Различные формы Господа, различные инкарнации приходят сюда, как Курма, Матсья, Вараха, Нрисимха, Вамана, Парашурама, Рамачандра. Все это различные аватары. Господь Будда тоже аватара. И также Калки, который придет в конце Кали-юги. Это еще одна аватара. Но Господь Кришна — это не аватара. Господь Кришна — это аватари, кто является источником всех аватаров. И когда Господь Кришна приходит на эту планету, появляется здесь, это нечто очень особенное. Существует множество аватар. Их так много, как волн в океане. И все это аватары Господа.
но и один Всевышний Господь, личность Бога, Своям Бхагаван, Шри Кришна. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Krishna is Bhagavan Swayam. Кришна Бхагаван Своям. Это изначальная, высшая, верховная личность Бога. Он не аватара, но Он источник всех аватаров. Когда Господь Кришна приходит в этот мир, Он не приходит один, но приходит со своими преданными, различными спутниками. Как, например, когда король идет, то он всегда не один, с ним всегда министры. Например, премьер-министр Моди, когда идет, то он никогда не идет один. Он всегда идет со свитой, в которой много людей идет перед ним, чтобы проверить, все ли там организовано, удостовериться, что все хорошо, что безопасно организовано для него. И таким же образом, когда Господь Кришна появляется в этом мире, Он не приходит один, но Он приходит со своими преданными и спутниками. Они приходят из разных мест. Не все из духовного мира. Мы вчера объясняли, как некоторые люди приходят в Кришна-лилу. Мудрецы из леса Дандакараньи, которые хотели быть в отношениях с Господом. Они видели Господа Рамачандру и очень привлеклись им. И Господь Рамачандра сказал им: вы придете в мою следующую инкарнацию. Поскольку в этой инкарнации мы знаем, что Господь Рамачандра — это Марьяда Аватара, и он Экапатниврат, то есть у него обет иметь только одну жену. Он не может иметь больше одной жены. Вы всегда страдаете с одной женой. А он не хотел иметь больше, чем одну жену. И вот он им просто сказал: приходите в мою следующую инкарнацию. И таким образом мудрецы из леса Дандакараньи появились. Далее Шрутачарас, это персонификация вед. Они тоже хотели прийти в игры Кришны. Вот таким образом различные группы гопи. Некоторые гопи пришли из духовного мира. И также пришли некоторые жены полубогов, поскольку мир отягощен демоническими царями. И матушка Бхуми пришла к Господу Брахме со слезами на глазах. И она просила Господа Брахму освободить ее от бремени этих демонических царей, которые находились на этой планете. И Господь Брахма медитировал на Господа Вишну. Господь Вишну обитает в Молочном океане, на Светодвипе. Это одна из частей Вселенной, которая называется Молочным океаном. И в центре Молочного океана есть остров, который называется Шветадвипа. И на этом острове располагается Господь Кширадакашая Вишну. И Господь Брахма медитировал. Он не мог пойти туда, но медитировал на Господа Вишну. И через некоторое время Господь Брахма получил послание, которое было проявлено. И оно также гласило, что все полубоги вместе со своими женами, они тоже должны прийти. Им было предписано появиться в династии Яду. И таким образом они все появились в династии Яду.
Они были великими преданными в династии Яду. Это такие личности, как Удава или Васудева, Деваки, различные личности из династии Яду. Они все пришли в игры Кришны. Однако во Вриндаване очень особенные преданные Господа Кришны. Во Вриндаване находятся пастухи. Нанда Махарадж, матушка Яшода, которые являются вечными отцом и матерью Господа Кришны. Они единственные наслаждаются детскими играми Кришны. И мы знаем также гопи, таких как Лалита, Вишакха, которые описаны здесь, в этой песне. Это ведущие спутницы, лучшие подруги Шримати Радхарани. Как, например, молодые девушки, у которых есть подруги. Так и Шримати Радхарани, у нее тоже есть лучшие подруги, такие как Лалита и Вишакха. Им очень нравится быть вместе. Они во всем наслаждаются, как написано здесь. Это значит замечательные качества, которые есть у Шримати Радхарани, как дружелюбие, доброта и ее вера. Они очень впечатлили Лалиту и Вишакху. Поэтому они стремятся быть подругами Шримати Радхарани. Как здесь написано, Шримати Радхарани очень-очень добра. Один из преданных Бхакти Пурушоттама Свами, он ученик Джайпатака Свами Махараджа. Он написал книгу о Шримати Радхарани, где описываются некоторые игры Шримати Радхарани. И он написал, как Шримати Радхарани милостиво, даже как бы самка шакала. Она застряла в какой-то пещере, и ей было очень плохо. И она выпустила ее из пещеры. Вот такова была доброта Шримати Радхарани. Обычно думаем, что шакалы — это вообще бесполезные создания, такие ужасные создания. Нам никакого дела нет до них. Но Шримати Радхарани была столь добра, что она защитила жизнь этого шакала. Вот пример одного из замечательных качеств, которые есть у Шримати Радхарани. Она необычная женщина из этого мира. Она обладает бесконечными качествами. Поскольку она исходит от Господа Кришны, а Господь Кришна сам имеет бесконечное число качеств. Он океан благоприятных качеств. И таким же образом и Шримати Радхарани тоже является океаном бесконечных качеств. Итак, дальше здесь сказано: «О ты, о самая милостивая Радха, будь милостива ко мне. О ты, кто является самим состраданием. О ты, чье божественное сознание описано такими великими мудрецами, как Саната и Санатана. О самая милостивая Радха, пожалуйста, будь милостива ко мне». Какое изумительное и удивительное положение Шримати Радхарани. Даже великие мудрецы, такие как Санака и Санатана,
которые являются сыновьями Брахмы. Вы знаете, Чату Кумары, четверо кумаров. Здесь названы имена двоих из них, Санака и Санатана. Вот они одни из четырех кумаров, сыновья Брахмы. Они брахмачари, Найштика Брахмачари. Приняли обет, что не всегда будут оставаться маленькими, хотя они самые старые люди во Вселенной. Они первые сыновья Брахмы. Но они дали обет, что они не вырастут. Вам это нравится? Вы бы так хотели всегда оставаться маленькими? Итак, четверо кумаров, они были на самом деле сыновьями Брахмы, и Брахма хотел, чтобы они произвели потомство, чтобы они помогли ему заселить Вселенную. Но четверо кумаров сказали: нет, мы хотим остаться детьми, мы не хотим вовлекаться в материальный мир. Мы лучше останемся молодыми навсегда. И вот эти четверо кумаров — это великие мудрецы. Они проживают на Аттапуре. Она находится на самой вершине Вселенной, немного ниже Брахма-локи и Сати-локи. Над Сварга-локой находятся другие планеты. Маха-лока, Джана-лока, затем Тапа-лока, затем Сати-лока. Это самые высокие планеты во Вселенной. И вот четверо кумаров, они жили на Тапа-локе, где они все время занимались медитацией. Четверо кумаров, великие мудрецы. Они тоже относятся к вайшнавской сампрадае. Нимбарка сампрадая исходит от четырех кумаров. И четверо кумаров, от кого они получили знания? Они слушали славу Господа от Господа Ананты, от Ананда Шеши, который дал духовное знание четырем кумарам. И позднее кумары передали это знание Нимбарке. И он основал Нимбарка сампрадаю. У них тоже есть храмы, например, в Варшане, там тоже есть храм. Они тоже оказывают уважение гопи в положении Шримати Радхарани. Вы можете видеть, они прославляют Шримати Радхарани. Не все вайшнавские сампрадаи признают замечательное положение Шримати Радхарани. Например, Шри Вайшнава. Это тоже очень давняя традиция, которая идет от Рамануджа Ачарьи. Но они не придают особого значения Шримати Радхарани. Иногда даже Мадхава говорил, что не придавал особого значения Шримати Радхарани в своих писаниях. Они говорили, что здесь нет имени Радхи, ее нет Бхагаватам, но мы вчера отметили, что на самом деле оно там есть. Оно указывается в Бхагаватам, но оно указывается косвенным путем. Это слово «арадханам». Если вы посмотрите в 10-й песне, глава, 30 глава. Гопи ищут Кришну. Господь Кришна спрятался от гопи и исчез. И они, гопи, искали Господа Кришну повсюду. Они везде искали Кришну. Текст номер 29, 30 главы, 10 песни. Там указано «Арадха». Арадханам. Это слово, из которого происходит имя Радха. Арадханам означает та гопи, которая
лучше всех поклонялась Господу Кришне. Но в Раса-лиле, когда Господь Кришна позвал гопи, особое особый смысл заключается в том, что Господь Кришна исчез с Раса-лилы. Господь Кришна исчез. Было бесконечное число гопи, и Кришна проявился для каждой гопи. Но в следующий момент Кришна исчез. И гопи были очень растеряны. Где Кришна? Они начали искать его, они смотрели везде. Они пошли по лесу и начали спрашивать о разных животных, деревья. Где Кришна? Вы не видели Кришну? Они спрашивали птичек, оленей. Вы видели Кришну? Куда он пошел? Это экстаз гопи. Они искали Кришну. Мы понимаем настроение гопи. Когда мы поем Госвами Аштакам, Госвами Аштакам, это прославление 6 Госвами, которые жили во Вриндаване, и они все были последователями читания Махапрабху. Локанам хитакари но трибуване маньо шаранья каро Радха Кришна Падаравинda Bhajana Nandena Mataliko Bande Rupa Sanatano Ragujago Shri Jiva Gopal. Мы поем песнь о 6 Госвами. This song is written by a great devotee named Srinivas Acharya. Srinivas Acharya was one of the students of Jiva Goswami, and Jiva Goswami was one of the 6 Goswamis. He was actually the nephew of Rupa and Sanatana. So this song, Radhikastava, this was written by Rupa Goswami, and Jiva Goswami was his nephew. And Jiva Goswami opened the school in Vrindavan, and he took the students. And one of his students was his Srinivas Acharya. Narottam Das Thakur and Shamananda Pandit, they were also students there. There were many students, but they were the top 3, they were the best. А вот эти трое были самыми лучшими. Shamananda wrote this nice song about the Goswamis, and he describes that I offer my respectful obeisances unto the 6 Goswamis, namely Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Gopal Bhatta Goswami, who are all very expert in scrutinizingly studying all the revealed scriptures with the aim of establishing eternal religious principles. Thus they are honored all over the 3 worlds, and they are worth taking shelter of, because they are absorbed in the mood of the gopis and are engaged in the transcendental loving service of Radha and Krishna. So they are absorbed in the mood of the gopis. I was talking about the gopis of Braja. What is their mood? Their mood is Vipralampa Seva. The mood of separation from Krishna. Service in separation. Служение в разлуке. Таким образом, гопи ходили по лесам Браджи. Где же Кришна? Куда он ушел? Вы не видели Кришну? Вот так они спрашивали разных людей в лесу, другие живые существа. Вы не видели Кришну? Куда он пошел?
Вот настроение гопи. The mood of the gopis, this is what пение is taught гопи, by Chaitanya это Mahaprabhu, то, чему that учил we should Чайтанья follow Махапрабху. the mood of the gopis. This is the Мы должны следовать advanced настроению level гопи. of Это самый продвинутый devotional уровень service. преданного служения, когда When мы you следуем по follow стопам in the гопи. footsteps, Как, например, just like when we offer мы поклоняемся arati on арати the на altar алтаре here, здесь. before И offering the перед предложением арати arati, we have to say some prayers мы to произносим purify молитвы our consciousness. для того, чтобы очистить So наше one of the сознание. prayers which we will recite before we И worship одна the из молитв, deities, которые мы we will произносим say, перед тем, как поклоняться Naham божествам, vipro na chanarapatir na pivaisho na sudro na hamvarni na chagrehapatir na vanasto yatirva kintu projanna kila paramananda purnam ritadber gopi bartu padakamalyor das anudasa. This is an important prayer which we have to purify our consciousness. с помощью которой мы очищаем свое сознание. Смысл есть: я не брахман, не кшатри, не вайшья и не шудра. Я не саньяси, не ванапрастха, не грехастха и не брахмачари. Но я просто слуга, слуги того единого Верховного Господа, который исполняет желания жителей Враджи. Вот таким образом мы должны развивать свое сознание. Gopi Bhartu Padakamalayur Das Anudas. This is the mood of the gopis. Мы должны быть вот в таком настроении гопи, быть слугой, слуги Кришны. So we want to cultivate this kind of consciousness, культивировать вот такое сознание рагануга бхакти, developing raga, развивать рагу, привязанность к Кришне. And the way to feel the greatest attachment for И способ Krishna почувствовать эту is привязанность к by Кришне separation from Krishna. Это разлука с Кришной. Just like if you have a wife, как, например, если у вас есть жена, и жена на какое-то время уехала, и вы все время думаете: ой, ну когда же она вернется, потому что надо приготовить, надо убраться дома, присмотреть за детьми, так много вещей нужно сделать. Вот, жена уехала, а когда она была дома, вы спорили с ней, критиковали ее, дрались даже с ней. Было столько конфликтов. Но когда она уехала, вы чувствуете разлуку, ну когда же она вернется? Вот таким образом мы говорим, что разлука укрепляет чувства, а фамильярность идет к пренебрежению. Но разлука укрепляет чувства. Это принцип в культивировании преданности Кришне. Если мы думаем, что Кришна здесь, Кришна с нами, мы станем фамильярными по отношению к Кришне. Мы перестанем Его ценить. Но когда мы чувствуем разлуку с Кришной, Господом, то мы чувствуем больше привязанности к Нему. Мы должны культивировать привязанность к Кришне. И способ, которым ее развивали They all cultivate their attachment for Krishna by cultivating the mood of separation. Они развивали привязанность к Кришне с помощью культивирования настроения разлуки с Кришной. Vairagya seva, not just vairagya, but vipralamba seva. Vipralamba seva. Separation from Krishna. Разлука с Кришной. So this separation. Это разлука. This is the feeling of the gopis. Это чувство гопи. They're so anxious that Krishna
которые были очень встревожены тем, что Кришна исчез от них. Оно усиливает привязанность к нему. Сначала Кришна танцевал с ними, но затем гопи стали думать, Кришна со мной. Кришна распространил себя, чтобы быть с каждой из гопи. И каждая гопи думала, Кришна со мной. И Кришна подумал, гопи становятся гордыми. Я должен сделать их смиренными. И он исчез. И тогда гопи начали искать, куда же пошел Кришна. Они смотрели везде. И затем, а потом они нашли отпечатки следов. И они сказали, смотрите, это следы Кришны. Как мы можем узнать следы Кришны? Потому что у него там есть особые знаки на стопах. Особые отметки. Такие как рыба, лотос. Стрекала для того, чтобы погонять слонов. Множество различных благоприятных отметин на лотосных стопах Господа Кришны. У него 18 различных благоприятных отметок на лотосных стопах Кришны. И гопы увидели отпечатки следов Кришны, отпечатки стоп. И затем они увидели отпечатки следов какой-то другой личности. И они начали догадываться, что это не следы Кришны, это следы какой-то другой гопи. Другая гопи была с Кришной. Затем гопи сказали Арадханам, вот эта гопи, которая поклонялась Кришне лучше всех, лучше, чем все остальные гопи. Вот положение Шримати Радхарани. Она лучшая в поклонении Кришне. И вот почему Кришна исчез с ней, со Шримати Радхарани. Конечно, смысл того, что Кришна исчез со Шримати Радхарани, заключается в том, что он наслаждался этой игрой со своими великими преданными. Господь Кришна — это верховный наслаждающийся, и он хочет наслаждаться бесконечно. Однако он видит, что гопи наслаждаются больше, чем он. И все гопи, одна гопи, Шримати Радхарани, наслаждается даже больше, чем все остальные гопи. Почему она наслаждается больше? Потому что она лучше всех поклоняется Ему, лучше всех служит Ему. Вот почему Господь Кришна пришел как Чайтанья Махапрабху. Поскольку Господь Кришна хотел наслаждаться бесконечно, но он понял, что он не может этого сделать, как Кришна. Если он верховная личность Господа, то он не может наслаждаться. А личность, которая наслаждается, это вот преданные, это гопи, которые наслаждаются еще больше, чем Кришна. И вот почему Кришна пришел 500 лет назад. Господь Кришна пришел как Чайтанья Махапрабху. Он хотел попробовать наслаждение, быть преданным. Как это быть преданным? Это высшее наслаждение. Чтобы понять больше о преданности Шримати Радхарани,
pastime took place. Есть еще одна замечательная игра. A devotee of the name Madhavendra Один Puri. преданный по имени Madhavendra Puri was initiated in the line of Madhvacharya. В линии Мадхвачарьи. And Madhavendra Puri was a sannyasi. He had taken sannyas in that line from Madhvacharya. Он принял саньясу в сампрадае Мадхвачарьи. Madhavendra Puri, when he was leaving the body, когда он he was покидал тело, reciting a verse, он читал a very, шлоку, very special verse. очень особую It шлоку, is said, just которой like говорилось, Kaustubha money is the most precious, the most valuable of all jewels. The same way, this verse which так же, как Madhavendra драгоценный Puri камень was Каустубха, лучший из reciting, всех драгоценных is like камней, так и вот эта шлока, которую читал of all Мадхавендра Пури, тоже poems, является of all самой wonderful драгоценной из poetry. всего произведения, всей замечательной поэмы. The verse begins, Она начинается: Aye dina dayadra natahe matura nata kadavalokshase. Aye dina dayadra natahe. Dina meaning Дина, fallen. значит, падший, Fallen, I'm very poor, I'm very fallen. никчемный. Lord Krishna is Dina Dayal, right? И Господь Кришна был Дина Дая. Here, this verse was spoken by Srimati Radharani. Но эта шлока была произнесена This is Шримати the Радхарани. words of Srimati Radharani. Шримати Радхарани This произносит verse. эту шлоку, этот стих. And it is said, this verse, only 3 people actually know the meaning of the full meaning of this И verse. лишь 3 3 people. понимали истинный смысл Srimati этой шлоки. Radharani, Madhavendra Шримати Puri, Радхарани and Lord Chaitanya Madhavendra Puri. Mahaprabhu. и Господь Чайтанья Махапрабху. But it said this verse is like sandalwood. Но The сказано, что more you это rub шлока, sandalwood, the это как more the сандал. aroma comes. Чем In больше the вы same way, the more you contemplate contemplate this сандаловое verse, дерево, тем больше the аромата more, от него. the deeper, Чем больше the вы more размышляете над этой realization, the шлокой, more understanding тем you will более get from глубокое, it. тем более реализованным Aedina будет dayadra понимание, которое natahe вы matura получите. nata kadavalokshase. Where are you now, O Lord, O most merciful Master of Где ты теперь, Mathura? о Where Господь, have you gone now? о My most самый милостивый agitated heart владыка has Мадхуры? become unsteady because of not Куда ты finding теперь you. ушел? What should I do Мое now? взволнованное сердце становится все более Madhavendra зыбким, Puri was потому что не может reciting найти this тебя. verse again Что мне and теперь делать? again before he left the Мадхавендра world. Пури воспевал Lord эту шлоку Chaitanya снова и Mahaprabhu, снова, he перед was, тем, как он because покинул этот мир. they were in the place Господь of Чайтанья Махапрабху, он Ramuna, находился, where the Gopinath вместе he had Римуна, stolen the condensed milk for где Господь Madhavendra Гопинатха Puri. украл сгущенное So молоко Lord для Мадхавендра Chaitanya Пури. was recounting the pastimes of Madhavendra Puri. И Господь How Чайтанья he was a пересказывал в игре very, Мадхавендра very Пури о том, great как он был devotee. великим And it преданным. was because of Madhavendra Puri that Chaitanya поскольку Mahaprabhu Мадхавендра took Пури initiation и Чайтанья in this Махапрабху line from приняли Madhvacharya. инициацию в этой линии Line, this is the Мадхвачарьи. Brahma, Madhva, Она Gaudiya называется Vaishnava Брамха, Sampradaya, Мадхава, right? Гаудия, We're Gaudiya Вайшнава Сампрадая. Vaishnavas, Chaitanya Мы Mahaprabhu. But Chaitanya Гаудия Вайшнавы, Mahaprabhu took the но Чайтанья initiation Махапрабху in the принял line which инициацию comes from Madhva в линии, because которая of исходит от Madhavendra Мадавы. Puri. Because it was Из-за Madhavendra Мадхавендра Пури, Puri who потому что Мадхавендра introduced Пури the worship of the Lord познакомил in the mood его of с поклонением conjugal love. Господу в настроении Before супружеской любви. Madhavendra Puri, there was До no Мадхавендры conjugal Пури love. настроения супружеской любви не было.
сампрадая. Before Chaitanya До Mahaprabhu, Мадхавендра there was no Пури Radha не and поклонялись Krishna. Радхе и Кришне. There was only Krishna. Поклонялись It только was Кришне. Chaitanya Mahaprabhu who introduced И только the Чайтанья worship Махапрабху of Krishna ввел along поклонение with Кришне Srimati вместе со Radharani. Шримати Радхарани. So Madhavendra Puri Madhavendra was Puri the one who brought into был the именно тем, sampradaya the mood of кто принес в conjugal сампрадаю love. настроение супружеской любви. Try to understand Постарайтесь the понять situation. I said эту this ситуацию. verse. Вот это Aidina dayadra шлока, natahe mathura nata kadavalokshase. These are the words это of слова Шримати Srimati Радхарани. Radharani. Srimati Radharani Шримати is Радхарани lamenting. скорбит. Where Где же are ты you теперь, now, Господь? O Lord, O Самый most merciful милостивый Master владыка of Мадхуры. Mathura? Because of you, my most agitated heart has become Мое unsteady. What взволнованное should I сердце do now? стало совсем This злым. is the Что же мне теперь делать? mood of Srimati Radharani. She's feeling Это the настроение Шримати Радхарани. separation Она because чувствует Krishna had gone разлуку, to Mathura. потому что Кришна уехал в Akrura had Мадхуру. come and taken Акрура Krishna away приехал и to забрал Mathura Кришну в Мадхуру, just to fulfill the desire of Это King было Kamsa, сделано that по Krishna желанию should come царя and take Камса, part in the чтобы wrestling. Кришна принял And участие Srimati Radharani is в lamenting борцовском that поединке. what should I И do Шримати now? Радхарани скорбит. So Что же мне Madhavendra теперь Puri, делать? И Мадхавендра he Пури was reciting this verse again and again. воспевал And эту шлоку снова и similarly, снова. Chaitanya И таким же Mahaprabhu, образом Чайтанья Махапрабху, he could not recite the verse. He could just say, он не Aidina, мог and he воспевать would fall over, эту he'd fall шлоку. unconscious Он and roll воскликнул on the «Аидина» ground. и упал Tears would без come from his сознания eyes. и The floor стал would be кататься по flooded земле. in tears. His body would be Слезы полились из trembling. его He глаз, would be весь пол был unconscious. залит слезами, Lord его Nityananda тело would pick him дрожало, up and он был embrace him совершенно вне себя. and bring И him back Господь to Нитянанда external поднял его consciousness. и обнял, и снова привел Chaitanya его в чувство. Mahaprabhu would feel so much Чайтанья ecstasy Махапрабху чувствовал reciting такой this экстаз, verse and воспевая эту remembering шлоку. the love, the great feeling which Srimati Radharani had in Помни, что любовь, separation величайшее from чувство, которое было у Krishna. Шримати Радхарани, было в разлуке. So we are cultivating, we're trying to cultivate this. Of course, we are very, very Мы far стараемся away. развивать это. We are Но, very конечно, мы far- очень-очень but далеко. we Но need нам to надо hear слушать о about таких these вещах. things. And we can И тогда мы understand поймем more больше, what is the glory of the love which Srimati какова Radharani слава has той любви, которая for была у Krishna. Шримати Радхарани и Кришне. Of all the gopis, she is the Она topmost. величайшая But из всех гопи. all the gopis are Но все very гопи great это devotees. They're величайшие all преданные. very special people. They are not Они все очень особенные ordinary личности. ladies. Они необычные женщины. Sometimes people misunderstand Иногда люди неправильно the loving понимают affairs of Radha and любовные Krishna, отношения or the Радхи и affairs Кришны of Krishna with the или gopis. отношения Кришны с So we гопи. point out, there's just as there's a И мы хотим difference заметить, between gold это точно and так же, как iron. есть разница между золотом Right? и There's a big железом. difference. Правильно, Gold это же and большая iron. разница, In the золото и same way, железо. И there's a таким же big образом difference огромная between разница есть между lust and love. вожделением и любовью. Real love means to Настоящая любовь Krishna. означает любовь к Real Кришне. love is for Krishna's Настоящая pleasure, любовь for the satisfaction of Для Krishna. удовольствия Кришны, But для удовлетворения calm Кришны. or lust, that is for our Но кама own или sense вожделение это gratification. для удовлетворения We собственных should чувств. understand that in the Мы должны dealings понимать, between Lord Krishna что with the отношения gopis, между there is no lust. Шримати Радхарани, Кришной и There's no гопи question не имеют of никакого lust. вожделения. These Там даже не встает вопрос о gopis are вожделении. all Гопи это great, величайшие great преданные. devotees. As I said, some are nitya siddhas,
Как я говорил, некоторые нити ситхи шли из духовного мира. Сами Шрути-чарас, персонифицированные веды, некоторые мудрецы из Дандакараньи, они все пришли. Это разные группы гопи. И вот они все пришли, чтобы доставить удовольствие Кришне, не для удовлетворения собственных чувств. Настроение гопи может быть понято, когда мы слушаем, например, Гопи-гиту, которая воспевается, это песни гопи в разлуке с Кришной. Гопи ищут Кришну. И разные гопи поют замечательные молитвы. Attet sujata charanam burunham staneshu Bitasane priyadadi mahikarkaksheshu Tena tavi matatistatvatatena kimsvit Korpadibir brahmatidir bhavadayushamna Yatte sujata charanam buruham staneshu. This is the final verse of Gopi. Это последняя шлока из Гопи-гиты. 19-я шлока. Замечательная шлока. Потому что гопи здесь описывают настроение, с которым они поклонялись Кришне. Они говорят, что лотосные стопы Господа Кришны очень мягкие. И чтобы как-то защитить эти лотосные стопы, мы взяли их и положили к себе на грудь. Но мы беспокоимся, что наша грудь может быть слишком жесткая для таких лотосных стоп. А теперь Господь Кришна, Он ушел куда-то в лес Враджи, а в лесах Враджи там колючки, острые камни. И мы беспокоимся. Господь Кришна, как же твои лотосные стопы? Тебе должно быть больно, тебе неудобно. Это настроение гопи. Они думают о Господе Кришне, о стопах, которые ступают по колючкам, по камушкам. И они хотят взять эти лотосные стопы Кришны и положить их себе на грудь, чтобы защитить их. Это настроение чистых преданных гопи в Раджа. Там нет даже мысли о том, чтобы удовлетворять свои собственные чувства. Они заботятся только о том, как бы Кришне было хорошо. Мы вчера говорили, цитировали Шикшаштаку. Вы помните последняя шлока? Yata tatava vidadatu lampato mat prananatastu sevana paraha. The gopi, this we said actually again, this is the words of Sri Это на самом деле шлока Шримати Радхарани, и она описывает, рассказывает, что даже если Кришна вот такой лампата, лампата значит что? Сложно? Это тот, кто слишком много думает о женщинах. Любитель женщин, который наслаждается общением со многими женщинами. Лампата. Даже если ты вот такой лампата, если мое сердце будет разбито, и это сделает Кришну счастливым, то в этом заключается мое счастье. Это настроение Шримати Радхарани.
Мы говорили о настроении гопи ранее в предыдущих стихах Шикшаштаки. О, Говинда, в разлуке с тобой одна секунда кажется как 12 лет, и слезы текут из моих глаз, как потоки дождя. Весь мир кажется мне пустым в разлуке с тобой. Это настроение разлуки с Кришной. Одна секунда кажется как 12 лет. Это то, что чувствуют гопи в разлуке с Кришной. Одна секунда. Мы говорили об этом вчера. Гопи проклинают Брахму. Зачем ты сделал нам такие глаза, которые моргают? Мы не видим Кришну постоянно, а мы хотим все время Его видеть. Но наши глаза моргают и закрываются. Ну что ты за творец? Глупец, недалекий такой. Этот Брахма вообще джада настоящий, бессмысленный такой. Создал нам такие бесполезные глаза. Это тоже Гопи Гита и Шикшаштака. Там тоже подобные молитвы. Когда же мои глаза полнятся слезами, когда я воспеваю Твои святые имена, и когда же волоски на моем теле поднимутся во время воспевания Твоих святых имен. Это настроение Гопи, которая развивается в разлуке с Кришной, Випраламба Сева. И чем больше мы чувствуем разлуку с Кришной, тем больше у нас развивается любовь к Кришне. Мы говорили о том, как Удава приехал во Вриндаван по приказу Господа Кришны, чтобы принести послание Гопи. И когда Удава приехал туда, чтобы передать это послание, он увидел, как одна из гопи была под таким впечатлением, что она начала говорить со шмелем, как будто этот шмель был посланцем Кришны. И она ругает шмеля. Не подходи ко мне. Я все знаю про тебя. Я все слышала про тебя. Пурнамаси мне рассказывала все о тебе, что ты делал в своей предыдущей жизни. Ты был Рамачандрой. И когда к тебе пришла Шурпанака, ты был кшатрией, ты должен был удовлетворить ее. Но вместо этого ты ей отрезал нос и уши, изуродовал ее. И когда ты убил Вали, спрятался за деревом и убил его, это не очень-то подходит для кшатрия. А еще раньше я слышала, ты пришел как Брахман, карлик, Вамана, и ты взял у Вали такое большое подношение, и он был так рад дать тебе это подношение, а ты у него все забрал и отправил его в ад, в нижние миры, в Сутала-Локу. Вообще не подходи ко мне, я все про тебя знаю, я не хочу иметь с тобой дело. Вот так Радхарани говорила со шмелем, потому что она говорила, я знаю твою природу, я знаю, чего ты хочешь. Ты пришел, взял от учителя знания и потом ушел. И больше никогда его не видел. Я знаю, какой ты человек. Ты изменник, и твой слуга тоже изменник. Кто это такой изменник, о котором мы говорим? Это Господь Кришна. Вот это Шримати Радхарани в экстазе, в великом экстазе. Это Махабхава. Это высший, конечный уровень бхакти, Махабхава.
Она чувствовала столько любви, была столько беспокоилась о Кришне. Она не могла прекратить думать о нем. Они говорили, мы хотим остановиться, но мы не можем. Мы хотим прекратить говорить о Кришне. Мы хотим забыть им. Я хочу забыть его. Но мы никак не можем это сделать. Вот это настроение гопи. Сколько любви они чувствуют к Кришне. Мы должны понять, вот почему мы в этот день поклоняемся Шримати Радхарани и прославляем ее, поскольку она единственная, высшая личность, персонификация великой любви к Кришне. И мы молимся, чтобы нам тоже развивать. Я хочу маленький кусочек вот такой любви, которая есть у нее к Кришне. В этот день она очень милостива. А вот за Джанмаштами мы постимся до полуночи. А сегодня Радхаштами, и Радха, она очень добрая женщина. И мы постимся только до обеда. И потом мы примем просад. После обеда будем наслаждаться замечательным пиром. И, конечно, он будет замечательным, потому что он для удовольствия Шримати Радхарани. А одно из замечательных качеств Шримати Радхарани это то, что она замечательно готовит. Она готовит просто поразительно. И она все время находится у огня, весь день готовит подношения для Господа Кришны. Это вот некоторые замечания об играх Радхи и Кришне. И мы можем ответить на несколько вопросов или на комментарии. Как долго длилась Раса-лила? How long did the Rasa-lila last for? Rasa-lila lasted how long? How long did the Rasa-lila last? One night of Brahma. Раса-лила длилась одну ночь Брахмы. One night of Brahma. Ночь Брахмы. You know one night of Brahma? Вы знаете, что такое ночь Sahasra Брахмы? One day of Brahma is Один день 1,000 Брахмы — это ages 1000 taken юг. together. И One ночь night is the такая same же. duration. 1000 1,000 юг. ages taken. 1,000 ages means the Имеется в four виду yugas. 4 юги. Satya, Treta, Dwapara, Kali. Сатья, Трета, Двапара и Кали. 1,000. Это одна Маха-юга. И вот 1000 таких Маха-юг — In one day of Brahma, there's это один день 1,000 Брахмы. times the four yugas. Один день Брахмы. Meaning, Satya Yuga, То есть Treta Yuga, 1000 Dwapara Yuga, Kali Yuga. раз по 4 юги. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга — это 4 миллиона 320 тысяч лет. И это время повторяется 1000 раз. So 4,320,000 years multiplied by 4 миллиона 1,000, 320 that's тысяч one лет day. умножить на So one night 1000. is the Это same будет duration. один день Брахмы. И That's такая how же long одна ночь. Rasa-lila. Вот сколько длилась Раса-лила. You want to join the dancing party? Хотите присоединиться к танцующим? Hare Krishna Maharaj. Харе Кришна Махарадж. The relationship between Krishna and Radha is very confidential. Отношения между Радхой и Кришной очень сокровенны. And the Krishna's Rasa-lila pastimes are a high-level topic. Then why do we have a direct deities of Srimati Radharani and Krishna? Раса-лила Кришны — это такая наивысшая тема для разговора. А почему тогда у нас божества Радхи и Кришны? Well, that is the blessed, the mercy of the Acharya. Это милость Ачарьи. That the Acharya blesses you with the deity. Это Ачарья вас благословил божествами. In some countries, we don't bring Radha and Krishna.
В некоторые страны мы не привозили Радху Кришну. Мы туда привозили только Гаура Нитай, поскольку Гаура Нитай, они очень милостивы. Но там, где преданные более продвинуты и более серьезны, более квалифицированы, вот им мы дали возможность поклоняться божественной чете, Радхе и Кришне. Это от вашей ответственности. Вы должны очень хорошо служить им. Вы принесли их сюда, и теперь вы должны служить им, посвятить им свою жизнь служению Радхе и Кришне. Они были столь милостивы проявиться здесь. Теперь вы должны взять на себя служение и посвятить себя, чтобы поддерживать это служение, поклонение. Кажется, что им поклоняются замечательно. Поддерживайте такой стандарт и даже повышайте его. Даже развивайте это, улучшите. Я не знаю, можете ли вы улучшить его. Вы готовы к более высокому стандарту, но, по крайней мере, вы должны его поддерживать. Старайтесь, все время старайтесь. Помните, что это не только цветы и фрукты, которыми можно поклоняться, но то, что важно, это преданность. Преданность является важной. Особенно чистота, пунктуальность. Эти вещи очень важны в поклонении божествам. Мы должны понять, какую великую ответственность мы взяли на себя, пригласив Господа сюда в такой форме. И мы должны быть очень серьезны, очень внимательны и поклоняться Господу очень хорошо. Не говорите им, зачем вы сюда явились. Вы хотите, чтобы они ушли? Вам следует быть очень благодарными за то, что они пришли. Вы должны чувствовать их благословение и большую удачу. Я такой падший, я неквалифицированный, я такой дурной, но все же у меня есть такая возможность, что Господь по своей милости вот так появился здесь. И вы должны служить им, должны прилагать большие усилия, много сил, чтобы осуществлять им хорошее служение для их удовольствия. Еще какие-то вопросы? Харе Кришна Махарадж, вопрос от одного учащегося. Он говорит, что когда он общается с преданными, то он совершает преданное служение очень хорошо. Но когда он идет домой, на него наваливаются всякие обязанности и карма, указания старших и ответственность, которая у нас есть. То есть, когда мы находимся с преданными, то у нас все идет хорошо. Когда мы их покидаем, то сразу уже не можем все это делать. Не можем совершать преданное служение. Ну так оставайтесь, не уходите. Очень просто. Если вы знаете, что намного легче совершать преданное служение здесь, просто оставайтесь здесь. Если вы вернетесь, конечно, вы вернетесь в маю. Вы должны понять, что вы выберете. Если вы выберете вернуться назад, если вы уйдете, то там счет будет совсем другой. Если вы выберете уйти, то вы не можете ожидать, что будет что-то по-другому. Конечно, все будет по-другому. Если вас это заботит, то тогда откажитесь от того, чтобы возвращаться в материальную жизнь. Назад в материальный цикл. Если вы хотите оставаться в этом цикле материальной жизни, если вы хотите пребывать вне цикла материальной жизни, вы должны быть очень-очень внимательны и очень строгим. По крайней мере, на некоторое время вам надо приходить и пожить в храме и практиковать.
Это хорошая практика, потому что если вы уйдете назад, то вы будете более осторожны и будете поддерживать стандарт. Нужно некоторое время на то, чтобы вы практиковали, чтобы у вас вошло в привычку, как практиковать духовную жизнь. Если вы станете регулярным в своей практике, приобретете привычку к духовной практике, тогда вы можете уйти и будете поддерживать стандарт. Как, например, у нас есть преданные, которые уходят, они путешествуют на автобусе. Они не в храме, они путешествуют на автобусе. Но они поддерживают духовную жизнь, поддерживают все стандарты, поддерживают сознание Кришны, даже когда они путешествуют по разным местам. Но они поддерживают в себе сознание Кришны. Даже если вы уходите домой, вам не нужно так впадать в все эти материальные вещи. Нужно защищать себя. Нужно выполнять садану. Нужно каждое утро просыпаться рано. Будьте внимательны. Нужно практиковать, тренироваться как следует, чтобы отрегулировать свою духовную жизнь. И тогда вы можете вернуться назад в материальный мир, и материальная жизнь вас не поймает. Но все есть тренировка. У вас есть работа, может быть, у вас есть работа, вы работаете на компанию, а вы прежде всего практикуетесь. Вы хотите быть сознающим Кришну, вы хотите быть преданным Кришне, но вы должны продолжать практиковать. Хотите на программы. У нас есть в Майпуре программа для новых преданных. И преданные обучаются там. Вы тоже можете здесь сделать программу для начинающих преданных. Не надо ехать в Майпур, чтобы обучаться. Вы можете учиться здесь. Вы должны дать себе самому время. Время на то, чтобы вот так практиковать и учиться. Это не приходит за один день. Вы должны здесь какое-то время, должны все устроить, отрегулировать в своей духовной практике. Вы должны быть убеждены, стать убежденным, насколько важна эта практика. Тогда вы получите больше серьезности. Maharaj, he is also a student and he is asking you what is the criteria of the age. Вот еще один студент, он спрашивает, какой возраст нужен для брахмачари, для грихастха ашрама, ванапрастхи, саньясы. В какое время? Нет особых правил на этот счет. У нас нет особенных определений. Sometimes somebody is a brahmachari may be very old. An elderly age. Иногда брахмачари могут быть очень пожилыми, брахмачари старшего возраста. Не покидайте ашрам, не можете быть брахмачари, если вы живете дома. Это уже не брахмачари. Это просто как бакалавр, ученик первой ступени. А такой ученик — это не брахмачари. Даже если он не женат, это не значит, что он брахмачари. Обычно люди уходят, становятся домохозяевами, заводят семейную жизнь. Между 25 и 30. Если вы будете старше, это будет уже поздновато. Принесет с собой какие-то трудности. Если вы будете ждать более старшего возраста. Я знаю одного духовного брата, он женился в 70 лет. Это не очень хорошо. Семейная жизнь, домашняя жизнь, для нее нужно быть молодым. 25-30 лет. В семейной жизни вы должны воспитывать детей. Если вы будете старше, то вы уже можете не заиметь детей. Вы должны решить,
Обычно нет каких-то жестких правил насчет этого. Но вам не нужно с этим слишком тянуть, с тем, чтобы уйти в семейную жизнь. Если вы хотите заняться семейной жизнью, то вам нужно делать это пораньше. Это лучше, чем слишком поздно. Но лучше всего практиковать брахмачари. Хороший брахмачари может стать хорошим домохозяином. И хороший брахмачари, он потом уходит в ванапрастху. Если вы пришли в семейную жизнь, это не значит, что вы там должны оставаться. Переходите в ванапрастху. Веда говорит, с 50 лет вы должны идти в лес. Конечно, в Кали-югу это очень сложно уйти в лес. Но Прабхупада говорит, вы должны идти в движение сознания Кришны. Приходите в центр сознания Кришны. Не оставайтесь на работе до старости. Вам нужно отдыхать, уйти на пенсию и заниматься сознанием Кришны серьезно. Вы стали старше. Если вам исполнилось 50, надо оставить жизнь, по крайней мере, домашнюю жизнь надо полностью оставить. Нужно готовиться к следующей жизни. А это требует времени. Подготовка к этому. Это если вы придете в храм сознания Кришны и будете полностью заняты в преданном служении, с преданными. Выполняйте служение. Нам нужны люди, нам нужны волонтеры. Но тут нет зарплаты. Только волонтеры. Нам не нужны работники, нам нужны волонтеры, которые бы приходили работать для Кришны. Мы можем дать прасад, как говорит Ганди, ротика примакан, и все. Больше ничего не надо, правильно? Ротика примакан. Что вам еще надо? На все времена. Да. Да, Прабху, пожалуйста. Repeat again. Maharaj, could you please tell me Махарадж, вы можете дать какое-то резюме из высказываний Бхагавад-гиты? Резюме Бхагавад-гиты? Но там есть очень много высказываний, много вещей. Если вам нужен вывод из Бхагавад-гиты, то это сарва дармам париньяджа. Господь Кришна сказал, оставь все свои дхармы, которые основаны на материальной мотивации, и предайся мне. Я освобожу тебя от всех греховных реакций, не бойся. Это 18 глава. Текст, кажется, 66 или 65. Это вывод из Бхагавад-гиты. Предаться, полностью предаться Кришне. Но если вам нужно в 9 главе, самое сокровенное знание, Кришна сказал, Кришна сказал, занимайся служением, не думай обо мне, стань моим преданным и предлагай мне поклоны, и поклоняйся мне с любовью. Это самое сокровенное знание. Это разные уровни, смотря какой уровень вам нужен. Есть более сокровенное знание, а есть самое сокровенное знание. Тоже можем сказать, душа, воплощенная в теле, она проходит через детство, юность и старость. Но тот, кто является дхирой, тот не беспокоится об этих переменах. Понимание, что вы не тело, а бхагьяна. Это знание. Потом вы получаете более сокровенное знание. Понимание об энергии, знание об энергии Господа. Мы энергии Кришны. И как эти энергии контролируются, это описывается в 7 главе. Кроме этой материальной энергии Орджуна, есть другая энергия,
из которой состоят все живые существа. Это другая энергия Кришны, из которой состоят все живые существа. Мы пракрити Кришны. Это другая важная часть Бхагавад-гиты. Такое понимание. Многие вещи объясняются в Бхагавад-гите. Арджуна говорит Кришне: «Сейчас я полностью принимаю все, что ты говоришь мне, Кришна, как правду». Вот что говорит Арджуна. Это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Принять все, что говорит Кришна, как правду. Не сомневаться. Принять слова Кришны как истину и следовать указаниям. Харе Кришна Махарадж. Maharaj, we would like to know about how Baldev Vidyabhushan Prabhu established the worship of Махарадж, хотелось бы знать, как Баладева Видябхушана установил поклонение божествам Радхи и Кришны в нашей Гаудия Парампаре. Кто Баладева Видябхушана? Баладева Видябхушана установил поклонение Радхи и Кришне. Я не знаю, может быть, вы мне расскажете? Баладева Видябхушана. Он установил поклонение божествам Радхи и Кришны. На собрании 4 сампрадай, вашнавских сампрадан, говорилось, что установление поклонения божествам Радхи и Кришны — это наиболее важная вещь. Я думаю, что речь идет о том, что божества Радхи и Кришны, что недобросовестное поклонение, вот об этом идет речь. Я не слышал об этом у Рамананди, что это был такой вызов, у него нет комментариев на Веданта Сутру. From the Vedanta Sutra, from the commentary which Baladeva Vidyabhusan wrote on Vedanta Sutra, из комментария, который написал Баладева Видябхушана в Веданта Сутре, вы можете вывести установление Гаудия вайшнавской философии. Я не очень хорошо знаком с тем, что сказано в его комментарии, в его философии. Я читал только комментарий Прабхупады в Бхагавад-гите. Конечно, Прабхупада очень ценил Баладева Видябхушана, его комментарий на Веданта Сутру, который называется Говинда Башья, речь Говинды, слова Говинды. Конечно, вы говорите поклонение Радхи Кришне из этого комментария на Веданта Сутру. Я никогда не слышал, чтобы этот момент подчеркивался. Чтобы честно вам сказать, мы обычно слышим, что он дал комментарий, он написал комментарий на Веданта Сутру. Но я никогда действительно не слышал. Вы могли прочитать что-то, что я не читал. Махарадж, я читал только в газете «Искон Desire что Баладева Видябхушана принял вызов по милости Вишванатхи Чакраварти Такура и поехал в Джайпур, и он там оставался. И потом написал Говинда Бхашью за 7 дней. За 7 дней, да. Actually, what happened? The Jaipur kings, they separated the worship of Radharani and Krishna. Earlier they were together, but due to the influence of this Ramanandis, the king changed the worship pattern. And then the king is very pure devotee. He was very much attached to worship of Radha and Krishna. He informed the Gaudiya Vaishnavas, especially at that time. Потом божества эти попали к джайпурскому королю, и он заботился о них. Потом у него попросили вернуть божества, но преданные уже так привязались к поклонению. Гаудия вайшнавская традиция. И вот Баладева Видябхушана установил такой стандарт, что поклонение Радхи и Кришне является наивысшим.
Я не изучал комментарий на Веданта Сутру. Я не знал, как это все было привнесено о комментарии. Вишванатха Чакраварти Тхакур пошел туда. Это был вызов от Рамананди. Но мы не имеем в виду вызов, мы имеем в виду комментарий на Веданта Сутру. И, конечно, было сказано, комментарий Вьясадевы к Бхагаватам — это естественный комментарий на Веданта Сутру. Потому что Вьясадева прочитал и Веданта Сутру, и Шримад Бхагаватам. И Шримад Бхагаватам — это естественный комментарий на Веданта Сутру. И когда Рамананди бросил свой вызов, что у всех сампрадай есть комментарий, Шанкарачарья, у него есть комментарий на Веданта Сутру, Нимбарки, Шри Вайшнава, Вишну с вами. Они сказали, что только у Гауя и Вайшнавов нет комментария на Веданта Сутру, и что это не истинная сампрадая. Конечно, Говиндаджи, божество вот это в Джайпуре, я никогда не слышал вот о той части, когда они принесли его, то хотели остановить поклонение Радхи и Кришне. Я никогда раньше об этом не слышал. Это интересно. Итак, Баладева Видябушана совершил такое великое служение и дал комментарий, который очень ценил Прабхупада. И Прабхупада посвятил ему Бхагавад-гиту. Шрила Баладева Видябушани. Да? Харе Кришна Махарадж. Харе Кришна Махарадж. Yesterday you said that Prabhupada used to greet Hare Krishna instead of Radhe Radhe. He was very. Вы вчера говорили, что Прабхупада отвечал Харе Кришне, когда ему говорили Радхе Радхе. Мы должны, и вы говорили, что мы должны быть очень осторожны, когда обращаемся к Радхе. И Шукадева Госвами тоже написал Радха в другой форме. Но я вот когда путешествовал, я слышал в некоторых вайшнавских баджанах, что они поют Радхи. В каком настроении я должен воспевать вайшнавские баджаны и обращаться к Радхе? Ну почему бы нет? Мы знаем вайшнавские баджаны, и песни там, мы знаем их. Да, есть некоторые вещи, которые являются сокровенными. Да, в книге Бхактисиданта Сарасвати очень описываются очень сокровенные вещи. И когда он опубликовал эти книги, то Бхактивинода Тхакур сказал, тебе надо сделать только одну копию для себя самого. Вы можете петь вайшнавские баджаны, если хотите. Но Прабхупада говорил, что если вы поете вайшнавские баджаны, вы должны знать их смысл. Если вы не знаете смысла, то вы не получите никакого блага. Когда Прабхупада пел вайшнавские баджаны, он также давал комментарии на них, он говорил о них и объяснял, это же не просто пение. Ну, конечно, мы произносим имя Радхи. Божества зовут Радха Мадава. Мы же не зовем их просто Мадава. Это Рада Мадава. Вы произносите имя Радхи. Я думаю, что мы не как Шукадева Госвами, чтобы мы сразу впали в экстаз от имени Радхи. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, his question is that mostly what he does, Hare Krishna he has a small Laddu Gopal deity in the ashram. So when he comes to Radha Madhav, he doesn't have the feeling у кого есть маленькие божества, Ладду Гопал в ашраме, и они не чувствуют, когда они приходят к божествам Радхи Мадхаве, они не чувствуют себя слугами, не чувствуют себя родителями, как в Ватсале расе находятся, как Нанда Махараджи, мама Ешода, потому что они поклоняются Ладду Гопалу. И что нам с этим делать? Поклонение Ладду Гопалу — это не наша сампрадая. Она пришло к нам из другой сампрадая. Верно? Вы как-то контактируете с другой сампрадаей, связаны с ней? Нет, Махарадж.
Вы знаете, как поклоняться Ладу No, Гопалу? Maharaj. Нет, Ладу Махарадж. Gopal is a child. You have to Ладу Гопал — worship это him as if he is ребенок. a child. Вы поклоняетесь So when ему you offer ребенку. to him, you have to offer special things like milk, И когда вы делаете ему подношения, то вы ему предлагаете специфические вещи, как молоко, молочные сладости, то есть такие вещи, которые легко перевариваются. Это очень специфический тип поклонения. И это поклонение в другой сампрадае. Мы не делаем поклонение такого вида. For one thing, if you're staying in the ashram, you shouldn't have your own deity upstairs. That's not Если вы живете в ашраме, зачем вам еще божества? Это неправильно. У вас есть здесь божества, божества здесь. Вам не нужно где-то там иметь своих божеств, там наверху. Это не очень хорошая идея держать божества у себя в комнате наверху. Была такая проблема раньше у нас во Вриндаване. Раньше некоторые преданные во Вриндаване, у них была шилаграма Шила и разные божества. Но они не приходили в храм, они делали пуджу наверху у себя в комнате, проводили пуджу. Вы должны приходить в храм, потому что здесь божества. У вас здесь такие замечательные божества. Вы должны принимать участие в поклонении здесь. Если вы поклоняетесь Ладу Гопала, вы делаете не совсем верно. Вы не научились от кого-то поклонения Ладу Гопалу. Никто не учил вас. Махарадж раньше, он говорит, что раньше он поклонялся только дома, и у него небольшая привязанность к тому, чтобы продолжать это. Пусть оставит дома божества. Дайте божество вашей семье. Вы пришли в сознание Кришны. Это вот наша программа. Мы поклоняемся Радхе и Кришне, Гауранитай, Джаганатхе, Баладеву Субхадри. Мы не знаем Ладу Гопала. Может быть, в течение месяца Дамодара мы видим такие божества редко. Это не в процессе. Высшая форма Господа — это Кришна, который играет на флейте и в трех связанных с ним формах. Поклонение Ладу Гопала — это не поклонение Господу в его высшей форме. Еще какие-то вопросы? Да, Матаджи. У Матаджи какой-то вопрос. Дайте, пожалуйста, ей микрофон. Харе Кришна, Махарадж. У меня есть одно сомнение. Я знаю, что Радха — это возлюбленная Кришны. Почему прибавляется титул Шримати к имени Радхарани? Как возлюбленная Кришна, она же не замужем за ним. Как я слышала из из Бхагавад-гиты, Хабхараты, вы можете прояснить мои сомнения? Вы имеете в виду, она замужем или нет? Вы об этом спрашиваете? Да. Мы должны понять, что Радха и Кришна — это одно. Но они разделили себя. Шримати Радхарани пришла, и она является Хладини Шакти, энергией наслаждения Кришны. Джива Госвами, один из наших прошлых ачарьев, Джива Госвами, у него Радха и Кришна поженились. И вы можете прочитать в одной из его книг, что она была замужем. Но на это было много возражений.
что Рада и Кришна, они не женаты, и что это очень нехорошо. Но я объяснял настроение. Что есть два типа общения. В семейной жизни, когда они женаты, и когда не женаты. Перед тем, как вы не были женаты, вы наслаждались отношениями больше. Перед тем, как молодой человек и молодая женщина еще не поженились, у них привязанность очень глубокая и сильная. Но когда они поженятся и побудут вместе какое-то время, появятся дети, это уже не совсем то же самое. Иногда это очень сильно меняется. Кришна явился, чтобы наслаждаться расой, меняющейся любовью. Это наивысшее наслаждение в отношениях внебрачных. Но Джива Госвами взял их и поженил. И написал это в книге, что они женаты. Вот и вопрос поэтому, чью книгу вы читали. Конечно, они на самом деле не были женаты, потому что Кришна потом уехал в Двараку и женился в Двараке. Там была Рукмини, Сатябхама, другие царицы, Джамбавати, Бхадра, Калинди, все остальные жены Кришны, 16108 принцесс, на которых он во всех женился. Но гопи были с ним, когда Кришна был молодым юношей. Это была такая детская лила. Понимаете? Позже, когда он поехал в Двараку, это была уже другая лила. Он уже был принцем, он женился. А там он был юношей, и он там наслаждался вот такими изменчивыми любовными отношениями с молодыми девушками. Вот как-то так. Но позже они снова встретились. Через какое-то время гопи получили шанс встретиться с Кришной. И Шримати Радхарани тоже пришла. Это произошло на Курукшетре. Это было солнечное затмение, и Господь Кришна выехал из Двараки и взял с собой всех своих жен и всех великих мудрецов, и они все уехали из Двараки, прибыли на Курукшетру, чтобы наблюдать солнечное затмение. Это очень-очень специфическая игра. И Господь Кришна знал, что он поедет на Курукшетру, и он отправил послание во Вриндаван и отправил сообщение, чтобы все гопи должны приехать на Курукшетру, и он снова встретится с ними. Но прежде Кришна приезжал в Мадхуру, и когда он приехал в Мадхуру, гопи остались дома. Только пастухи и старшие гопы Нанда Махарадж с пастухами, они приехали в Мадхуру на борцовский поединок. Но не гопи. Гопи остались. Им сказали, что кто-то должен остаться там. Вот. Коровы, дети и все прочее. И гопи остались дома, а пастухи уехали в Мадхуру. А потом Кришна приехал на Курукшетру. Это было несколькими годами позже. Когда Кришна приехал на Курукшетру, он уже был женат и взял с собой всех своих жен. И он велел гопи приехать. И все гопи приехали из Вриндавана. Радхарани, Шримати Радхарани тоже приехала. И они увидели Кришну. И когда они увидели Кришну на Курукшетре, им он не понравился.
Они подумали, this is not the same Krishna. нет, это не тот Maybe Кришна. you have that experience. Может быть, у вас был You такой come to опыт. Хайдарабад, and you go back to from Когда вы Hyderabad, приехали you в go back to Хайдарабад, your village и потом, когда вы из after a Хайдарабада long вернулись time, назад к and себе the в people деревню, say, "Oh, после долгого oh, времени, you're so и different. люди все сказали, Oh, you've changed so о, much. You ты look выглядишь совсем different." по-другому. Right? So Krishna came to Kurukshetra, and Radharani, she knows Krishna's married. The gopis, Кришна прибыл на they know Курукшетру, и Krishna's Радхарани знала, married, and что all он of his женат. wives are there. Гопи тоже So they знали, что see он женат, и Krishna, все его жены с but ним. they can't speak И вот to они him видят Кришну, но не могут с ним because поговорить. he's a married man. Он женатый have to be человек, careful. они должны быть They осторожны. can't just go up and speak to the lady's Они не husband. могут подойти и The gopis are поговорить seeing с Krishna and they're мужем feeling другой oh, женщины. Krishna. Вот они видели его и But думали, they can't ой, go up and Кришна. talk to him. Стояли и смотрели на него. So the gopis Ну и want to гопи bring him хотели back забрать его назад, from Kurukshetra, to bring him back забрать его с to Курукшетры Vrindavan. и They say, привести we don't назад во like this Вриндаван. Krishna. Они He's говорили, become a нет, нам не prince. нравится такой Кришна. There's no Он peacock стал feather. принцем. There's no flute. Где его павлинье He's перо? not a cowherd Где его boy флейта? anymore. Да он вообще больше не пастушок. We'll take him back Возьмем to его назад с Vrindavan. собой во Вриндаван. So that is Rath Yatra, the first Rath Yatra, bringing Krishna from Вот это Kurukshetra, Радха-ятра, самая bringing первая him back Радха-ятра, to когда Vrindavan. Кришну привезли назад с Курукшетры Because во Вриндаван. Kurukshetra, there's so Потому many что Курукшетра soldiers, — there's so это many так много elephants, солдат, так there's so много many слонов, military, very noisy. такая большая But армия, Vrindavan, там так there's only шумно. А во cows and Вриндаване peacocks там только and коровы, Govardhan Hill and павлины, the Yamuna. Говардхан, Емуна. So the gopis say, we will take Krishna back to И вот так Vrindavan. гопи захотели забрать Кришну назад во Вриндаван. You understand? Вам понятно? Krishna enjoys Кришна ras. наслаждается He расой. enjoys the greatest ras. Он наслаждается with the наивысшей gopis, расой из гопи, because they're not married. поскольку он не женат. Wait, there was another lady had a question, right? The other Mataji has a question. Give her the microphone, the lady behind. Where's the mic? Там другая Матаджи хочет задать вопрос. Где у вас микрофон?